오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 귀신을 쫓아내는 것과 하나님의 나라라는 제목으로 하나님 말씀 함께 상고하시겠습니다. Today's preaching title is Casting Out Demons, Evil Spirits, and the Kingdom of God. So, I'd like to preaching about the relationship between the kingdom of God and driving out evil spirits from people and some places. 우리는 이제 앞으로 이번 주, 다음 주, 그 다음 주까지 귀신을 쫓아내는 것과 하나님의 나라에 관한 말씀 같이 함께 살펴보시겠습니다. 이 귀신을 쫓아내는 것에 대한 말씀을 전하려고 하니까 이 귀신들이 발작을 해요. 자기 정체가 예수님의 말씀으로 드러나는 게 너무 싫은 거죠. 그래서 저 여러분들 같이 기도하는 마음으로 이 말씀 앞으로 3주 동안 보시겠습니다. 오늘 본문을 보시게 되면 예수님의 답변이 있습니다. 우리가 지난주에 말씀 함께 봤었죠. 세 가지 예수님의 기적에 대한 세 가지 반응. Last week I preached about the three reactions to Jesus' miracle, and and one of them was quite strong accusation, wrong accusation against Jesus. Then Jesus is now answering to them. Then we can find out there are three lessons in Jesus' answer. 그래서 우리는 지난주에 예수님이 바알세불에 힘입어서 귀신을 내쫓았다라고 말하는 그 세 가지 반응 중에 한 가지 우리가 봤었죠. 그에 대하여서 물론 이제 그 나머지 두 반응에 대해서 예수님이 답변하고 계신 것이지만 어쨌든 이 예수님의 답변에 세 가지 교훈이 담겨 있는 것을 보게 됩니다. So there are important three lessons contained in Jesus' answer from verse 17 to 26. The first one, actually all lessons are related to casting out demons, driving out, kicking out evil spirits from person or people. The first one is a lesson about the relationship between casting out demons and the kingdom of God for this week, today. 가장 먼저는 이것이죠. 예수님 답변에 세 가지 교훈이 있는데 첫 번째는 뭐냐? 귀신을 쫓아내는 것과 하나님 나라의 관계, 하나님 나라와의 관계. 무슨 관계가 있느냐? 하나님 귀신을 이렇게 사람 속에서 몰아내는 것과 하나님의 나라는 어떤 관계를 가지고 있느냐? 그거에 대한 말씀 오늘 보겠고요. 다음 주에는 두 번째로는 귀신을 쫓아내게 되면 얻게 되는 전리품. 전리품이 뭔지 아십니까? 전쟁에서 승리하고 남는 이런 이 노획물이라고 그러겠죠. 그렇죠? 상대방을 이기고 그 상대방의 것을 내가 빼앗죠. The second one, the next is a lesson about the spoils, the prizes, the trophies gained from casting out demons or evil spirits from people. The third one, last one, finally, the lesson on the key. The last one is this. The lesson on the key factors that determine the success or failure of casting out demons. I think it is the most important the lesson from Jesus' answer. 세 번째는 뭐냐? 귀신을 쫓아내는 것의 성공 또는 실패를 결정하는 핵심적 요인이 뭐냐에 대한 교훈이에요. 그러니까 제가 볼 때는 첫 번째도 중요하고 두 번째도 중요하지만 이 세 번째가 제일 중요합니다. 귀신을 쫓아내는 게 항상 성공하는 게 아니거든요. 실패하거든요. 그 왜 실패하냐? 이제 그거. 그래서 우리가 next 2 weeks later I will preach about this topic, this lesson from Jesus' answer. Today we will examine the first lesson written in verse 17 to 20. 17절에서 오늘은 17절에서부터 20절에 기록된 예수님의 말씀을 통하여서 함께 우리가 깨달아야 될 것, 배워야 될 것이 무엇인지 보시겠습니다. 좀 더 자세하게 얘기하면 이것입니다. 17절에서부터 20절이 말하는 교훈은 조금 더 자세하게 이런 것이죠. 귀신을 쫓아내는 것과 하나님 나라의 임재와의 관계입니다. 하나님 나라의 임재와의 관계. The relationship between casting out demons or evil spirits and the presence of the kingdom of God. There is deep and wide connection between casting out demons and the presence of God's kingdom in our life. 너무너무 중요한 것입니다. 너무너무 중요해요. 우리 이것을 제일 먼저 살펴볼 것은 17절입니다. So I'd like to have a look at the verse 17 first. Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. 17절 이렇게 되어 있습니다. 뭐라고 되어 있습니까? 스스로 분쟁하는 나라마다 어떻게 된다고요? 황폐해지고
스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 여러분, 이 말씀은 15절에 기록된 예수님에 대한 잘못된 비방에 대한 답변입니다. This statement is a response to the false accusation about Jesus, written in verse 15. Verse 15 it says, But some of them said, By Beelzebul, the prince of demons, he is driving out demons. Quite terrible accusation against Jesus. 이 15절에 기록된 예수님을 향한 이 비판, 너무나 잘못된 비판이죠. 이에 대한 답변으로 예수님 하신 게 17절의 말씀인 것이죠. 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐해지고 스스로 분쟁하는 집은 무너진다. 그리고 18절을 보게 되면 예수님의 더욱 자세한 답변을 보게 됩니다. And verse 18 shows a more detailed response from Jesus. 우리 18절은 같이 한번 읽겠습니다. 우리 18절 말씀. 우리 18절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 18절 시작. 너희 말이 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐. Amy, would you please read this verse for us? If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Thank you. The first sentence is quite important. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? 여기 중요한 말씀이 있어요. 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 유지가 되겠느냐. 그러니까 예수님 분명히 아주 명확하게 말씀하신 것입니다. 바알세불의 힘으로 귀신을 쫓아내신 것이 아니다라는 것을 단 두 문장으로 증명하신 것입니다. In just two sentences, Jesus disproved the claim that he was casting out demons by the power of Beelzebul. It's quite easy job for Jesus. And this part is important. And at the same time, he prompted them to consider by what power he actually drove out demons. 그리고 이 예수님의 두 문장은 예수님은 바알세불에 힘입어서 귀신을 쫓아낸 것이 아니라고 분명하게 아주 짤막하게 증명하셨을 뿐만 아니라 중요한 질문을 던집니다. 그러면 무슨 힘으로? 그러면 어떤 힘으로 예수님은 귀신을 쫓아냈느냐? 귀신을 몰아내신 것이냐에 대한 질문을 청자들로 하여금, 듣는 사람들로 하여금 하게 했다는 것입니다. 그리고 예수님이 어떤 힘으로 귀신을 몰아내신 것에 대한 말씀은 20절에 기록되어 있는데 그 전에 한 가지 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. The power by which Jesus drove out demons is mentioned in verse 20, but there is one point that needs to be addressed before moving on, because it's quite important to understand the kingdom of Satan. 왜냐하면 이 말씀으로 20절 말씀 넘어가기 전에 한 가지 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 뭐냐? 사탄의 왕국에 대한 말씀입니다. 사탄의 왕국. 여러분, 우리가 17절과 18절에 기록된 예수님 말씀을 가만히 보면 사탄과 그의 나라는 스스로 뭐하지 않는다고 말씀하고 계세요? 분쟁하지 않는다는 거예요. In verse 17 and 18 reveals that Satan and his kingdom are not divided against themselves. That means there is no conflict in his kingdom. 바꿔 말해 이겁니다. 사탄은 자기 왕국 안에서는 서로 분쟁한다 안 한다? 안 한다는 거예요. 안 한다는. 그게 생각해 봐야 되겠죠. 사탄과 그의 나라가 스스로 분쟁하지 않는 이유는 뭘까? 어떻게 그 사탄의 왕국이 계속 유지가 될까? Reasons why Satan and his kingdom are not divided. Because they always divide people. 그렇죠? 왜냐하면 사탄이나 사탄의 종교들은 언제나 사람들을 갈라놓거든요. 서로 기분 나쁘게 가서 서로 막 갈라지게 만드는 게 다 귀신이 하는 짓입니다. 마귀가 하는 짓이에요. 근데 자기 왕국은 그렇게 안 된다는 겁니다. 아주 중요한 사실이죠. 어떻게 사탄은 그게 그렇게 유지가 될까? 다른 모든 조직은 다 망가뜨리는데 어떻게 자기 조직은 그렇게 유지가 되고 있을까? 너무너무 중요한 사실. 이 중요한 사실을 제가 설교하려니까 마귀가 아주 그냥 별 발광을 다 떨더라고요. 인간관계를 통하여서도 그렇고 여러 가지 상황을 통하여서 마귀가 계속 건드려요. 그렇습니다. 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 네, 막 꿈속에서도 막 나타나서 막 지랄을 해, 지랄 진짜. 잘 들어보세요. 너무너무 중요한 부분입니다. 이게 졸리더라도 졸지 말고 잘 들어보세요. 예. 사탄과 그의 나라가 스스로 분쟁하지 않는 이유 뭐냐? 여러분, 사탄의 왕국 내부에서
악한 영들은 사람으로부터 받는 숭배에 따라 그 힘이 결정됩니다. 다시 말씀드립니다. 사탄의 왕국 내부에서 악한 귀신들은, 악한 영들은 다 조직이 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그 조직에서 악한 영들은 사람들로부터 받는 숭배에 따라 그 힘이 결정됩니다. The power of evil spirits within Satan's kingdom is determined by the worship they receive from people from all over the world. 너무너무 중요해요. 그러니까 사람들이 우상을 숭배할 때 when people idol worship and behind the idol worshiping the evil spirit receive power from people. 너무너무 중요해요. 그래서 사탄의 왕국 내부의 질서는 누가 더 강한가에 따라 결정되는 것입니다. Therefore, the hierarchy within Satan's kingdom is determined by who is stronger. 그렇죠? 누가 더 강한가? 그렇죠? 누가 더 우상 숭배를 많이 받는가에 따라서 결정됩니다. 그럼 이제 우리 생각했죠. 우상 숭배가 없는 나라는 어떻게 할까요? 자기가 우상이 되는 것입니다. And people think that there is no idol worshiping in westernized country. That is a quite good question. But in such country, in such cultural condition, the Satan and evil spirit make people themselves as idol. So I-centered life, not Christ-centered life. I-centered life, my ego-centered life. 자기 자아가 가장 우상이 되어 있는 상태인 거죠. 그러니까 우상 숭배라는 어떤 종교를 따라가지 않지만은 자기를 하나님 만들어 놓은 그 상태를 마귀는 힘을 공급받는 것으로서 사용한다는 것입니다. 그러니까 만일 그 질서에 상당한 역할을 하던 권세가 힘을 잃게 되면 누구 때문에? 예수 믿는 사람들 때문에 힘을 잃게 되면 그 자리를 잃어버리겠죠. 그리고 그 자리를 누군가 차지하러 오겠죠. 그렇게 사탄의 왕국은 질서가 유지되는 것입니다. 그 다음으로 강한 자가 그 자리를 차지하러 들어온다는 것입니다. If a significant power within this order in Satan's kingdom loses its strength, the next strongest takes its place. So in this way, Satan keep the order in his kingdom for thousands of years in human history. However, it is Satan and his kingdom that cause conflict and divisions among all other organizations and relationships. 하지만 그 밖에 자기 왕국 밖에 모든 조직과 모든 관계 등을 분쟁하게 만드는 것은 누가 하는 짓입니까? 사탄이 하는 짓이에요. 사탄과 그의 왕국이 하는 짓이에요. 여러분 이거 너무너무 중요한 사실입니다. 너무너무 중요한 사실이에요. 예, 그렇습니다. 그래서 인간 역사 속에 거의 모든 분쟁과 거의 모든 갈등과 거의 모든 전쟁은 사탄과 그의 나라에 의한 것이다 하는 것이죠. Almost all conflict, disputes and wars in human history are due to Satan and his kingdom. 이게 마귀가 하는 짓이에요. 모든 갈등, 거의 모든 갈등입니다. 거의 모든 갈등. Why not all? Because there are important and divine conflict, divine dispute, divine wars because of Christians who are holding the truth firmly. 제가 거의 모든이라고 그랬습니다. 모든 갈등이라고 하지 않았어요. 모든 분쟁이라고 하지 않았어요. 모든 전쟁이라고 하지 않았어요. 어떤 전쟁은, 어떤 분쟁은, 어떤 갈등은 진짜 예수 믿는 사람들이 진리를 강하게 붙잡고 있기 때문에 일어나는 갈등이에요. 그거는 마귀가 일으키는 갈등이에요. 이거 하나님이 원하시는 갈등, 하나님이 원하시는 전쟁. 지금 대한민국에서 일어나고 있는 전쟁이 바로 그것입니다. 무엇이 옳은 사상이냐, 누가 옳은 정치인이냐, 누가 그나마 덜 하나님을 반대하고 있느냐를 결정하는 전쟁, 갈등, 분쟁은 이거는 너무나 중요한 전쟁이라는 것이죠. 물론 그 외의 모든 갈등, 분쟁, 전쟁은 다 마귀가 일으키는 거예요. 다 사탄이 일으키는 것입니다. 여러분들 더 중요한 사실이 있습니다. 너무너무 중요한 사실, 우리가 진짜 집중해야 될 사실은 이거죠. 하나님 나라에 속한 자들도 분쟁하고 분열하게 한다는 것입니다. 누가? 사탄이. Even those belonging to the kingdom of God are made to fight and divide by Satan and his kingdom.
It is written in Matthew chapter 24 verse 24. Let's find out Matthew chapter 24 verse 24. 이 말씀 어디에 있느냐? 마태복음 한번 찾아보시겠습니다. 마태복음 24장 24절의 말씀입니다. 마태복음입니다. 마태복음 24장 24절 말씀. (24절의) 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. Amy, would you please read this verse for us? For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Last sentence is quite important. If possible, even the elect. What is the elect? That is chosen by God, selected by God. The people who are born again in Christ, by Christ, through the Holy Spirit. 이 여러분 여기 선택된 자 누굽니까? 당연히 예수 믿는 자들이죠. 그러니까 마귀는 이게 종말에 대한 말씀이거든요. Actually, this word is about the end time, but it should be also apply all the ages and all the generations. 여러분 이 말씀 종말에 있는 말씀이지만 종말에만 이렇게 하는 게 아닙니다. 종말로 나아가고 종말을 향하고 있는 모든 인류를 향하여서 마귀는 예수 믿지 않는 사람만 갈등을 일으키고 서로 싸우게 하고 분쟁하는 게 아니고 마귀가 진짜 the 핵심, the ultimate target is Christian and Jesus' church. 여러분 마귀의 진짜 목적지는 어디냐? 마귀가 일으키는 갈등, 분쟁, 전쟁의 궁극적인 목표는 뭐냐? 예수 믿는 사람들을 방해하기 위함입니다. 예수 믿는 사람들조차도 타락시키기 위하여 하는 짓이 바로 갈등입니다. 분쟁입니다. 전쟁인 것이죠. 그렇습니다. 여러분 이 부분 너무너무 중요한 사실입니다. Even those belongings to the kingdom of God are made to fight and divide by Satan and his kingdom. So there is a quite spiritual paradox. The Satan's kingdom, there is no dispute, there is no division, there is no fight and war in his kingdom. But God's kingdom could have such division, conflict, and war within the body of Christ. 여러분 여기는 영적인 중요한 역설이 담겨 있습니다. 사탄의 왕국은 서로 분열 안 하잖아요, 그렇죠? 그런데 하나님의 나라에 속한 사람들은 싸운다고요. 이게 우리로 하여금 참 분노하게 하는, 그렇죠? 그렇지 않습니까? 사탄은 자기들끼리 안 싸우는데 예수 믿는 사람은 자기들끼리 싸운다는 거예요. 이게 참 미치고 환장할 노릇인 것이죠. 그렇습니다. 그럼 어떻게 이거 이기냐? 이게 중요한 것입니다. 분쟁하게 하고 분열하게 하는 사탄과 그의 왕국에 대한 대응은 뭘까요? 바로 순결입니다. 순결이에요. The response to the divisive and this unifying nature of Satan and his kingdom is purity. Purity is the only answer to overcome such division, conflict, fight, war within God's kingdom. 여러분 많은 경우에 있어서 연합을 강조해요. 우리가 연합해야 된다. 막 연합이 중요하다. 근데 그건 조금 영감이 부족한 표현입니다. 왜냐하면 여러분 연합은 열매나 결과입니다. 갈등을 극복하는 도구가 아닙니다. Very often in the word, in church, unity is emphasized. But the unity is the fruit, is the result, not a tool to overcome conflict. 너무너무 중요한 사실이에요. 연합을 예수 안 믿는 사람도 막 연합을 강조하잖아요. 그렇죠? 근데 연합이 연합을 만드는 게 아닙니다. 연합은 열매이고 결과입니다. 그렇죠? 열매가 열매를 만들 수 없거든요. 그렇죠? 네, 그건 결과입니다. 여러분 순결만이 연합을 만들어내는 것입니다. 여러분 그리스도의 몸을 견고하게 지키는 것은 오직 누구의 피? 예수님의 피로 말미암은 순결뿐인 줄로 믿습니다. Only the purity afforded by the blood of Jesus can strengthen the body of Christ. So if you think that if you're not ready to if you are not pure enough, then how can we make unity? And the unity, such unity, doesn't really worth in front of God. 여러분 순결하지 않은 상태에서 연합하면 뭐 합니까? 그 연합 하나님께서 받으실까요? 안 받으시죠.
그렇죠. 그런 거는 의미가 없는 것입니다. 여러분, 예수님의 피로 순결하게 되면 용서할 수 있게 됩니다. 여러분, 예수님의 피로 순결하게 되면 인내할 수 있게 됩니다. 예. 여러분, 예수님의 피로 순결하게 되면 기도할 수 있습니다. 그게 뭘 만들어내냐? 그게 연합을 만들어낸다는 것입니다. Through the purity that comes from the blood of Jesus, we can forgive because of the blood of Jesus Christ. And we can endure because of the blood of Jesus. And we can pray because of the blood of Jesus. 예수님의 피로 우리는 용서할 수 있고, 예수님의 피로 인내하고 기다릴 수 있고, 예수님의 피 때문에 기도할 수 있는 것입니다. 그게 뭘 만들어내느냐? Unity, 연합을 만들어내는 것입니다. And such value, such process makes unity in Christ. Therefore, let us be the believers purified by the blood of Jesus in our homes, in our workplaces, in our schools and church. 그래서 여러분, 가정이나 학교, 직장이나 학교나 교회에서 저와 여러분들은 연합을 막 하기 전에 연합하다 보면은 하나님의 기준들을 neglect 하게 돼요. If we try to without purity, but if we try to make unity without purity in by the blood of Jesus Christ, we're gonna neglect important standard from the Bible. 성경에서 말하는 중요한 기준들을 무시하게 됩니다. 뭐가 없이는? 예수님의 피가 없이는. 그렇습니다. 그래서 저와 여러분들은 가정이나 직장이나 학교나 교회에서 무엇으로? 오직 예수님의 피로 순결한 성도가 되될 줄로 믿습니다. 그러면 마귀가, 사탄이, 그리고 그의 왕국이 가져오려는 그 갈등을 막거나 그 갈등에서 나를 비켜서게 합니다. 너무너무 중요합니다. 저 여러분들이 그렇게 돼야 될 줄로 믿습니다. 오직 예수님의 피밖에 없는 것이죠. 그렇습니다. 자, 그리고 이제 우리가 생각해야 될 것이 20절의 말씀입니다. Now we need to think about verse 20. Because verse 20 is teaching us about the power that casting out, driving out evil spirit. 여러분 20절 보게 되면 이렇게 되어 있습니다. 20절 Then the kingdom of God has come upon you. 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 뭐하면? 무엇을 몰아내면요? 귀신을 몰아내면. 여러분, 하나님의 나라가 임하는 원리가 뭡니까? 귀신을 몰아내면 됩니다. 귀신을 쫓아내면 됩니다. The principle by which the kingdom of God comes is by casting out demons, driving out evil spirits. 여러분, 귀신을 몰아내면 하나님의 나라가 임합니다. 저 여러분들은 항상 하나님의 나라가 임한 자가 되시기를 축복합니다. 그 말이 뭐냐? 항상 내 생각과 마음과 감정과 모든 삶 속에서 귀신을 몰아내야 되는 일을 해야 된다는 거예요. 항상 every time, every moment. 항상 귀신을 몰아내야 돼. 자꾸 귀신이 아닌 척하고 들어오거든요. 바보 멍청이처럼 그걸 끌어안고 있으면 안 됩니다. 왜냐하면 시간이 지나고 나면 그 자리에서 계속 귀신이 악한 것을 만들어내거든요. 그렇습니다. Demon exists everywhere. The kingdom of God has not yet come, and the kingdom of God is present wherever demons have been driven out. 여러분, 그래서 귀신은 하나님의 나라가 임하지 않은 모든 곳에 있습니다. 귀신은 하나님의 나라가 임하지 않은 모든 곳에 있다는 거예요. 제일 먼저 어딜까요? 내 생각과 마음이죠. 내 생각과 마음이 하나님 나라에 속하지 않으면 내 생각과 마음은 귀신이 들어와 차 있는 곳입니다. 그리고 하나님의 나라는 귀신이 쫓겨난 모든 곳에 임하여 있다는 것을 우리는 명심해야 됩니다. 그러니까 여기서 우리는 중요한 두 가지를 발견할 수 있죠. So we can find out important two spiritual principles from this fact. The first one, there is no middle ground. There is no gray zone in spiritual realm. 첫 번째는 무엇입니까? 영적 세계에 중간지대는 있다 없다? 없어요. 영적 세계에 중간지대는 없다는 것입니다. 하나님의 나라도 임하지도 않고 귀신도 없는 이런 지대는 없다는 것입니다. 그게 귀신입니다. 그게 귀신입니다. There is no gray area or gray zone where neither kingdom of God prevails nor demons exist. There is no such status in universe. 예.
중간지대는 없다는 것을 우리는 명심해야 됩니다. 그래서 항상 점검을 해야 되겠죠. 우리가 이렇게 예배당에 나와서 일주일에 한 번씩, 또 매일 새벽마다, 또 저녁마다, 또 매일의 삶 속에서 내 생각과 마음이 항상 하나님 나라에 거하게 하여 주시옵소서. 내 생각과 마음 속에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 항상 그렇게 기도하게 되시길, 항상 그렇게 스스로를 준비하게 되시기를 간절히 부탁드립니다. 왜냐하면 여러분 이런 게 있어요. 북한이나 중국이 만드는 이 컴퓨터 바이러스 중에 디도스라고 있어요. 디도스 바이러스 들어보셨죠? 디도스 바이러스가 뭐냐? 일반 사람들의 컴퓨터에 바이러스를 넣는 거예요. 그래서 평소에는 그 사람이 쓰는 대로 컴퓨터가 잘 작동이 돼. 근데 이 디도스 바이러스를 보낸 주체에서 한번 탁 건드기 시작하면 컴퓨터가 자기도 모르게 주인의 말을 따르지 않게 됩니다. 근데 여러분 이 귀신이 하는 짓이 똑같아요. 디도스 바이러스. 언제 어떻게 내 속으로 들어왔는지 몰라요. 그러다가 어느 순간에 귀신이 원하는 대로 말합니다. 어느 순간에 귀신이 원하는 대로 생각합니다. 어느 순간에 귀신이 원하는 대로 인간관계를 맺기 시작합니다. 그 디도스 바이러스. 사탄의 왕국이 바로 디도스 바이러스를 보낸 그 모체죠. 거기서부터 북한이나 중국에서 디도스 바이러스를. 그래서 일반 사람들의 컴퓨터가 처음에는 잘 작동하다가 어느 순간에 이 컴퓨터를 사용하는 주인이 알지 못하는 순간에 이 스파이하는 컴퓨터로 바뀌게 됩니다. 이 주인이 알지 못하는 순간에 그냥 이 주인은 원래대로 컴퓨터 사용하고 있는데 그 컴퓨터가 그렇게 사용된다는 것이죠. 참 신기하죠. 귀신이 그렇게 합니다. 마귀가 그렇게 해요. 그래서 항상 점검해야 돼요. 주여, 내 생각과 마음이 하나님 나라 안에 있는지, 내 생각과 마음 속에 하나님의 나라가 임하여 있는지. 그럼 이제 이렇게 생각하겠죠. 그거 너무 피곤한 일 아닌가요? 여러분, 귀신에게 붙잡혀 있는 것보다는 훨씬 나은 겁니다. 악한 귀신에게 붙잡혀 있는 것보다 훨씬 나은 거예요. 그렇습니다. 네, 영적 세계에 중간지대는 없다. 두 번째 중요한 사실, 하나님의 나라와 연결된 교회, 연결된 성도가 없는 곳은 악한 귀신들로 가득 차 있다는 것입니다. The place without a church, a place without Christian or Christians connected to the kingdom of God are filled with evil spirits. Then we can have such question. So what about the church? What about the Christian who doesn't have any connection to the kingdom of God? The answer is quite clear. Evil spirit doesn't really care about them. That's the fact. They don't really care about them. They always care about some Christian, some churches that has the connection, the strong connection to the kingdom of God. So we already thought about this topic when we study about the Ephesians. The heavenly church, the earthly church. There's a quite important connection. 우리 이 말씀 함께 뵀던 데가 에베소서 말씀이죠. 에베소의 천상의 교회와 지상의 교회. 이 연결이 있는 데에서는 마귀가 함부로 일할 수 없어요. 그러한 성도가 있는 데에서는 마귀가 함부로 일할 수 없죠. 근데 그러한 연결이 없다. 그런 연결이 없는 교회, 그런 연결이 없는 성도는 마귀가 별로 괜찮아, 알았어, 나 괜찮아, 너 열심히 기도도 하고 열심히 성경 공부도 하고 다 해, 전도도 하고 다 해. 마귀가 별로 관심이 없어. 그렇습니다. 그러한 자리에는 악한 귀신이 가득 차 있어요. 그득 차 있어요. 저 여러분들이 예수님이 보시는 영적인 상황을 저 여러분들도 볼 수 있게 되시기를 축복합니다. 마치 이걸 뒤집어서 얘기하면 이런 것이죠. 이 엘리사의 사환이 눈이 열려가지고 그 산에 뭐가 찬 걸 가득 봅니까? 여호와의 군대가 가득 찬 걸 봤잖아요. 그런데 이걸 뒤집어서 말하면 마귀의 군대가 가득 찬 게 내 눈에도 보이게 하시옵소서. 그러면 미쳐. 야, 내가 이렇게 살았구나. 내가 조금 그나마 뭐 아주 나쁜 건 아니지만 뭐 그렇게 막 저건 아니. 이 악한 귀신이 어떻게 일하는가를 보면요. 어쩔 때는 어떤 사람 막 토해. 뭘 보고? 나를 보고 토해. 나한테서 나는 냄새가 있거든요. 이게 성령 체험을 하다 보면은 어떤 성도님들은 제가 서희신절교회 보면은 이 예수의 빛이 확 비칠 때 무슨 현상이 일어나냐면 얼마나 자기 속에 귀신이 가득 들어 있었는지 그 귀신이 만드는 냄새를 하나님 맡게 하셔요. 그러면 그 자리에서 막 토하느라고 정신이 없어요.
아니 그 집사님 왜 이렇게 토했냐고. 아우 너무 내 속에서 너무 역겨운 냄새, 시체 썩는 냄새 같은 냄새가 난다는 거예요. 그렇게 나를 발견할 수 있는 목사, 성도 될 수 있기를 주님 앞에 간절히 소원합니다. 너무너무 중요해. 너무너무 중요해. 그렇습니다. 그래서 이거 이제 좀 인종차별적인 표현일 수도 있겠지만 그 어느 민족 사람들은 잘 안 씻고 다니잖아요. 그렇죠? 근데 그 사람들은 자기한테서 냄새가 나는 거 알아요? 몰라요? 몰라요. 제가 은지한테 어떤 그 나라의 그 스트리트 푸드 보내줬거든요. 손톱이 막 시큼한데 막 그 카레 속에 넣어서 건더기를 빼가지고 넣어서 막 이렇게 해가지고 이걸 줘서 팔아요. 그걸 또 돈을 받아. 그리고 돈을 주고 사서 먹어. 그럼 그 사람들은 아무 문제가 없어. 왜 그럴까? 자기들이 얼마나 더러운 상황 속에 있는지 안다 모른다? 모른다는 게 영적인 관점에서 그런다는 거예요. 영적인 관점에서. 너무너무 중요한 것입니다. 그래서 우리가 예수님 빛 가운데로 자꾸 들어가야 돼요. 예수님 빛 가운데로 들어가야 나한테서 얼마나 냄새가 나는지, 내가 얼마나 더러운지 이거를 다 봐요. 그러니까 남이 냄새 난다, 남이 더럽다 이걸 볼 겨를이 있어요? 없어요? 없어. 그렇습니다. 여러분, 이렇게 하나님 나라와 연결된 성도 또 교회가 없는 곳에는 악한 귀신들로 가득 차 있고, 그리고 이 상황은 예수님의 재림이 가까워질수록 더욱 악화될 것입니다. The place without a church, a Christian connected to the kingdom of God are filled with evil spirit, and this situation will worsen as the second coming of Jesus approaches to human history. 인간의 역사 가운데 예수님이 마지막으로 intervention, divine intervention, the final intervention by Jesus, the second coming of Christ. 예수님의 재림이 다가올수록 점점 악해질 것입니다. 점점. 자, 그럼 이제 마지막 질문이 오늘 설교의 마지막 질문. 그렇다면 이렇게 악해져가는 시대 가운데에 예수 믿는 성도가, 예수 믿는 교회가 가져야 할 자세는 뭐냐 하는 것입니다. The last question of today's preaching. What should be the attitude of church or of believers? Let's find out 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. 우리 데살로니가 후서 2장 7절을 찾아보시겠습니다. 점점 악해져가는 이 시대 가운데에 우리가 가지고 있어야 될 자세. What kind of attitude we should have such historical situation. Let's find out the 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. 우리 2장 7절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금 그것을 막는 자가 있어서 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 아멘. Amy, would you please read this verse for us? For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so. Still, he is taken out of the way. So we need to unpack this verse in detail, but we don't have enough time. So I'm gonna say it quite briefly. The first half for the secret power of lawlessness, that is the power of Satan, and that power will make Antichrist in human history. 여러분, 이 첫 번째 문장 보시게 되면 그 비밀의 능력이, 이 불법의 비밀의 능력은 무엇입니까? 적그리스도를 만들어내는 힘입니다. 그리고 이 힘은 끝내 종말에 적그리스도를 만들어낼 것입니다. 우리가 다니엘서와 요한계시록 말씀 열심히 공부했었죠. 그런데 이 두 번째 후반부 보게 되면 But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. 너무너무 중요합니다. 이거 말씀 중요한 게 뭐냐면 여기서 이 불법의 비밀이 활동해서 불법의 아들 안티크라이스트 적그리스도를 만들려는 힘이 세상을 막 이렇게 몰아가고 있는데 그것을 확 막고 있는 자가 있다는 거예요. There is one who holding it back. 이걸 막고 있는 자가 있다는 것입니다. 그게 뭡니까? 교회예요, 교회. 교회가 그걸 막고 있는 겁니다. 지금 하나님의 나라와 연결되어 있는 교회가 이 악한 영의 불법의 이 뭐라고 되어 있습니까? 이 성경에는 뭐라고 되어 있습니까?
불법의 비밀, 그렇죠? 불법의 비밀이 이미 활동하여서 어떻게 해서든 적그리스도를 만들어내려고 발작을 하고 발광을 떨고 있는데 그거를 꽉 막고 있는 자가 있다는 것입니다. There is one who hold it back. That is the church. That is the Christians who have strong connection to the kingdom of God, heavenly church. 너무너무 중요한 것이죠. 막는 자가 있다는 것입니다. 저 여러분들은 막는 자가 될 줄로 믿습니다. 여기 보니까 뭐라고 되어 있어요? Till he is taken away. Taken away가 뭡니까? Rapture. 하나님 앞에 이게 있죠. 이 무엇입니까? 들림받을 때까지. 끝까지 막는 자의 사명을 감당하는 교회가 있다. 교회와 성도들이 있다는 것입니다. 그게 우리가 가져야 될 자세라는 것입니다. 비록 귀신의 세력은 날마다 더욱 강력하게 자신들의 영역을 확장하고 있고 끝내는 그렇게 확장될 것이지만 교회는 성도는 예수님이 가르쳐 주신 것과 같이 계속하여서 귀신을 몰아내는 것이죠. 내 속에서부터 내 생각과 마음속에 들어온 약한 귀신들은 예수 이름으로 나가라 하는 것입니다. 또 이 나가라만 하면 나가는 게 아니에요. 그거는 이제 다음 주에 또 나누겠습니다. We don't have enough time to preach, think about such topic. 그래서 그렇게 해서 귀신을 몰아내어서 누구 속에서부터? 남 말고 나부터 내 속에서부터 막는 자의 사명을 감당해야 된다는 것입니다. Although the power of demon will expand, that's for sure. The church and the believers must continue to fulfill the mission of the one who holds, the one who restrains the activity of the power of Satan and driving out demons, casting out evil spirits as Jesus taught. Until when? Until when? Until the sound of the trumpet of Jesus' second coming. 언제까지? 예수님의 재림 나팔 소리가 날 때까지. 바꿔 말하면 이것이죠. 적그리스도가 등장할 때까지. Until the appearance of the Antichrist. The church, the Christians who have strong connection to the kingdom of God, to the heavenly church, must have to keep this ministry, the driving out, casting out evil spirits. 여러분, 그래서 저 여러분들은 다른 사람이 어떻게 생각하든 거기에 관심 둘 필요가 없어요. 끝까지 주님이 부르실 그날까지, 언제까지? 예수님의 재림 나팔 소리가 울려서 이제는 모든 인간의 역사가 끝날 그 순간까지, 적그리스도가 등장해서 사람들을 미혹하기 시작할 때까지 저 여러분들은 이 사역, 이 사명 감당해야 될 줄로 믿습니다. 너무너무 중요해요. 우리 청년들 잘 들으시길 바랍니다. 우리 학생들 잘 들으시길 바랍니다. 여러분들이 이제 우리 같은 나이가, 우리 엄마 아빠의 나이가 되었을 때 여러분들의 자녀들에게도 똑같은 교훈을 줘야 돼요. 명심해라. 너희는 이 사명 끝까지 감당해야 된다. 이렇게 되시기를 축복합니다. 너무너무 중요해요. 예수님 재림 나팔 소리가 날 때까지 나는 끝까지 예수님의 이름 붙잡고 예수님의 피로 깨끗하게 되고 예수님의 이름 붙잡고 성령의 능력으로 귀신을 몰아내는 일을 하겠습니다. 결단하게 되시기를 축복합니다. 그러면 주님이 기뻐하십니다. 주님이 칭찬하시는 삶을 살아갈 수 있는 것이죠. 그게 바로 하나님의 나라를 이 땅 가운데서 확장하는 성도의 모습인 줄로 믿습니다. 오늘 함께 같이 기도하시겠습니다. 우리 기도 제목 같이 살펴보시겠습니다. 첫 번째 기도 제목, Let's think about today's prayer point from the Word of God. The first one, grant that we may live lives as saints, as believers who drive out evil spirits and bring about the kingdom of God. 첫 번째, 악한 귀신을 몰아내고 하나님의 나라가 임하게 하는 성도의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 주님, 그렇게 하여 주시옵소서. 나도 모르게 내 생각과 마음속에 귀신이 들어와서 장난을 치고 있다면 깨닫게 하여 주시옵소서. 내가 미련해서 멍청해서 어리석어서 깨닫지 못하면 목사의 입을 통하여서라도 알게 하여 주시옵소서. 기도하게 되시기를 축복합니다. 그래야 돼요. 그런 각오가 없으면 귀신을 이길 수가 없습니다. 그러한 각오와 결단이 없으면 마귀를 이길 수가 없어요. 맨날 끌려다니는 삶밖에 살 수 없습니다. 왜 이렇게 승질내지? 승질내는 거 아닙니다. 마음이 안타까워서. 왜 마음이 안타깝냐면은 여러분들이 못해서 안타까운 게 아니고 이 귀신들이 활동하는 게 너무 제가 분이 나서 그런 겁니다. 여러분들을 화내는 게 아니고 악한 귀신에 대하여서, 악한 마귀에 대하여서 그렇습니다. 두 번째 기도 제목,
악한 귀신이 일으키는 분열을 이길 수 있도록 예수님의 피로 언제나 순결하게 하옵소서. Always purify us with the blood of Jesus so that we can overcome the divisions caused by evil spirits. 그렇습니다. 악한 귀신이 일으키는 분열을 이길 수 있도록. 그렇습니다. 이 시드니는요, 한인 사회가 이게 너무 심해요. 너무 다들 목사부터 시작해서 성도들이 다 귀신을 끌어안고 살아. 이렇게 귀신을 너무 좋아해. 귀신이 주는 생각, 귀신이 주는 감정, 귀신이 주는 인간관계, 귀신이 주는 돈, 거기를 너무 사랑해. 성령님 너무 우셔요. 그거 보고 너무 불쌍해요. 성령님 붙잡아도 부족할 판에 귀신을 붙잡고 너무 좋아해. 그렇습니다. 그래서 귀신 일으키는 분열을 이길 수 있도록 예수님의 피로 언제나 순결하게 하옵소서. 마지막 세 번째 기도 제목, 사랑하는 조국 대한민국이 하나님의 은혜로 바르게 회복되게 하옵소서. May our beloved country South Korea be rightly restored by the grace of God. 하나님의 은혜로 우리 조국 대한민국이 은혜로 바르게 회복되게 하옵소서라는 기도 제목으로 우리 같이 함께 기도하시겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 악한 귀신을 몰아내는 일이 이토록 중요한지 모르고 살았습니다. 주여, 이 말씀 통하여서 악한 귀신을 몰아내고 하나님의 나라가 임하는 일을 위하여 쓰임받는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주셔서 제일 먼저 나의 생각과 나의 마음에서부터 하나님의 나라가 임하실 수 있도록 악한 귀신들을 발견하고 몰아내고 쫓아내는 일을 위하여 막는 자의 사명 감당하는 우리 모두가 다 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 주님의 이름 한번 크게 부르짖고 같이 함께 기도하겠습니다. 같이 함께 기도하겠습니다.